जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, 5मा अध्यायना 11मा श्लोकमां आपणे कर्मयोगीनी कर्म करवानी रीतने आपणे जोई कि शुं काम कर्म करे छे। भगवाने त्यां स्पष्ट वात करी कि कायेन मनसा बुद्धया केवलैहि इन्द्रियैहि अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति आत्मशुद्धये। एक कायाथी, शरीरथी, मनथी, बुद्धिथी, इंद्रियोथी, केवलैहि शब्द मात्र केवल ममत्वना भाव विना, ममताना भाव राख्या विना ए शरीरथी करे, इंद्रियोथी करे, मनथी करे, बुद्धिथी करे। पण एक शब्द भगवाने बहु सरस वापर्यो तो के संगम त्यक्त्वा, आसक्तिनो त्याग करीने। पछी शेना माटे करे छे आसक्तिनो त्याग करीने? भगवाने त्यां वात करी आत्मशुद्धये, अंतःकरणना शुद्धि माटे योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगीओ कर्म करे छे। अने हवे भगवान वात करे छे के आ जे योगी छे तेने 12मा श्लोकमां आगळ वातने रजू करता भगवान कहे छे के युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा। जो अहीं त्यां भगवाने एवुं कीधुं तो 11मा श्लोकमां संगम त्यक्त्वा, आसक्तिनो त्याग करी योगिनः कर्म कुर्वन्ति। अहीं शुं के छे? युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। अयुक्तः काम कारेण फले शक्तो निबध्यते। युक्तः एटले कर्मयोगी। कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्मना फळनो त्याग करीने, कर्म फळनो त्याग करीने शांतिम आपनोति, शांतिने प्राप्त करे छे। पण केवी शांति प्राप्त करे छे? भगवाने स्पष्ट लख्युं नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति, नैष्ठिकी शांति प्राप्त करे छे। युक्तः कर्मयोगी कर्मफलम त्यक्त्वा, कर्मफळनो त्याग करी नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति, नैष्ठिकी शांतिने प्राप्त करे छे। अयुक्तः एटले सकाम माणस, जे कर्मयोगी नथी तेवो एटले सकाम माणस। काम कारेण, कामनाओने कारणे फले सक्तः, फळमां आसक्तिवाळो थईने निबध्यते एटले बंधाय छे, फळनी अंदर बंधाई जाय छे। अयुक्त सकाम योगी, सकाम योगी नहीं, सकाम माणस काम कारण, कामनाओने कारणे फले शक्तः निबध्यते, फळमां आसक्त थईने बंधाई जाय छे। हवे पहेलो शब्द भगवाने वापर्यो युक्तः। हवे आ युक्तः शब्दनो अर्थ अहीं कर्मयोगी थाय। आ शब्द एक एवो छे के प्रसंग अनुसार एमनो अर्थ काढवो पड़े। दाखला तरीके आपणे 8मा श्लोकमां जोयुं, आज अध्यायना 8मा श्लोकमां त्यां युक्तः एटले सांख्य योगी, खरेखर युक्त एटले जोडायेलो। तो आगळना श्लोकमां कोनी वात आवी हती? तो के कर्मयोगीनी। तो पछी एनी साथे जोडायेलो कोण छे? तो के आ छे। तो पछी आ युक्त एटले कर्मयोगी ज थाय। त्यां आगळना श्लोकमां सांख्यनी वात आवी हती एटले त्यां युक्त एटले सांख्य। दाखला तरीके गुजरातीमां आपणे एक शब्द छे अपूर्व। अपूर्व एटले पहेला न जोयुं होय तेवो। हवे कोई एम के आनो स्वाद अपूर्व छे तो पहेला न चाख्यो होय तेवो। कोई एम के आ अपूर्व दृश्य छे तो पहेला न जोयुं होय तेवुं। अपूर्वनो अर्थ पहेला न होय तेवुं। तो जे शब्दनी आगळ अपूर्व लागे ने एवो एनो अर्थ निकળી जाय के पहेला न चाख्યું होय तेवुं, पहेला न दोड्यो होय तेवुं, पहेला न खाधुं होय तेवुं, पहेला न जोयुं होय तेवुं। ए प्रमाणे युक्त शब्दनो अर्थ अहीं कर्मयोगी छे। जेम 5मा अध्यायना 8मा श्लोकमां आपणे सांख्य योगी तरीके लीधो। हवे शुं के छे? कर्मयोगी शुं करे छे के कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फळनो त्याग करीने। हवे एटले कर्म फळनो त्याग एटले फळनी ઈચ્છાનો, આસક્તિનો त्याग करवानी वात छे। तमे जे कर्म कर्युं छे एमनुं फळ तमने सारूं के नरसुं तो मळवानुं ज छे। एटले फळनो त्याग केवी रीते करवो? फळनो त्याग, पण फळ जे कांई मळवानुं छे एमनी कोई पण प्रकारनी आसक्ति राख्या विना, कोई पण कर्म के फळथी पोताना सुखनी सहेज पण ઈચ્છા न राखवी अने पोता माटे कंई पण नथी करवाथुं अने आ कर्मफळनी ઈચ્છાનો त्याग थई जाय छे।
જે કંઈ થઈ રહ્યું છે કર્મ મારા પોતા માટે નથી, પર માટે છે, બીજા માટે છે. આમનું ફળ સારું મળે કે ખરાબ મળે, પ્રતિકૂળ મળે કે અનુકૂળ મળે, એમનાથી મારી કોઈ આસક્તિ છે જ નહીં. મારી એવી ઈચ્છા જ નથી, કામના નથી કે મને આનું ફળ આવું મળે કે આવું મળે. કર્મ ફળના ત્યાગની વાત ભગવાન એમ છે, કર્મ ફલમ ત્યક્ત્વા, કર્મ ફળને ત્યજીને, એટલે કે કર્મના ફળની ઈચ્છામાં તમે આસક્તિ જ નથી રાખ્યા તો પછી ફળને તજવાનો કોઈ મતલબ જ નથી. તમે ફળની જ ઈચ્છા નથી રાખી, જે મળે તે, જે કંઈ આવશે પ્રસાદ સ્વરૂપે આવવાનું છે. એટલે કર્મ ફળની આસક્તિનો ત્યાગ કરીને. હવે મિત્રો કે સંચિત કર્મોથી આપણું પ્રારબ્ધ બને છે. આપણા જે કંઈ આગળના બધા જે કંઈ કર્મો કરેલા છે એ બધા સંચિત કર્મો છે. અને એ સંચિત કર્મોથી શું થાય છે? એ સંચિત કર્મોથી આપણું પ્રારબ્ધ બને છે. અને એ પ્રારબ્ધને કારણે આપણને શું પ્રાપ્ત થાય છે? કે તો એ પ્રારબ્ધને કારણે આપણો ક્યાં જન્મ થવાનો છે, કેવી જગ્યાએ કેવા ઘરે થશે, એ બધું નક્કી થાય છે. અને જન્મ થયા પછી તેનાથી શું થાય છે? તો કે તેનાથી આપણે નવા કર્મો કરવાના ચાલુ કરીએ છીએ. અને એ નવા કર્મો શું થશે? તો કે પાછા સંચિત થશે. જેવા નવા કર્મો થશે એ પાછા સંચિત થશે. પણ આ નવા કર્મોની અંદર તમે જે નવા કર્મો કરી રહ્યા છો એ નવા કર્મોમાં જો સંપૂર્ણપણે આસક્તિનો ત્યાગ થઈ જાય, જેમ ભગવાને 11મા શ્લોકમાં કીધું કે સંગમ ત્યક્ત્વા યોગિનઃ કર્મ કુર્વન્તિ. અને શેના માટે કરે છે? તો કે આત્મશુદ્ધયે, પોતાના આત્માની શુદ્ધિ માટે. આત્માની એટલે અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટે. હવે આસક્તિના ત્યાગથી જો કોઈ કર્મ કરવામાં આવે તો એનું ફળ આપણને પ્રાપ્ત ન થાય. કેવું ન થાય? આપણે બીજા ત્રીજા અધ્યાયમાં લગભગ એક ઉદાહરણ આપ્યું હતું કે શેકેલા બીજની માફક. કોઈ પણ બીજ છે એ બીજમાંથી અંકુર અને વૃક્ષ બનવા માટે એ હંમેશા સક્ષમ છે, એમની અંદર ફળ આવવા માટે સક્ષમ છે. પણ એ બીજને જો તમે એકવાર શેકી નાખો, પછી ગમે તેટલું તમે એને પાણી પાશો, ખાતર નાખશો, એમ છતાં એમાંથી અંકુર નહીં ફૂટે. એમ જો આસક્તિનો ત્યાગ કરીને જે કંઈ કર્મો કરવામાં આવશે એ કર્મોમાંથી તમને ફળ પ્રાપ્ત નહીં થાય. શેકેલા બીજની જેમ ફળ આપનારા નહીં બને. અને જો ફળ આપનારા નહીં બને, નિષ્કામ ભાવથી બધા કર્મો થશે તો શું થશે? તમારા સંચિત કર્મ, ક્રિયમાણ કર્મ અને પ્રારબ્ધ કર્મ, એ બધા જ કર્મ, સર્વ કર્માણી, ભગવાને ત્યાં કીધું હતું, બધા જ કર્મોનો એ નાશ કરી નાખશે. નિષ્કામ ભાવથી કરેલા કર્મો આ કર્મનું તો ફળ નથી જ આપતા, પણ આપણા જે જૂના કર્મો છે, સંચિત કર્મો છે, જે પ્રારબ્ધ કર્મો છે, એમનો પણ નાશ કરી નાખશે. હવે મિત્રો કર્મફળની બાબતમાં જોઈએ ને તો કર્મફળના કુલ 4 પ્રકાર આપણે પાડી શકીએ. એક તો છે દ્રષ્ટ કર્મફળ. દ્રષ્ટ એટલે જે તમને કર્મોનું ફળ દેખાય છે તેવું. દાખલા તરીકે વર્તમાનમાં આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરીએ છીએ અને તાત્કાલિક જે આપણને એનું ફળ દેખાય, હું જમું છું અને જેમાં પછીની જે મને તૃપ્તિ થાય છે, મને જે એમનો ધરાવ થાય છે ખાધા પછીનો, એ કેવું છે? દ્રષ્ટ કર્મફળ છે. પછી બીજો પ્રકાર છે અદ્રષ્ટ કર્મફળ. અદ્રષ્ટ કર્મફળ એટલે અત્યારે જે હું કંઈ કર્મ કરી રહ્યો છું એ અમુક કર્મોનું ફળ મને અત્યારે તાત્કાલિક નથી મળતું, એ કર્મનું ફળ સંચિત થાય છે. એ જ્યારે ભવિષ્યમાં યોગ્ય સમય થશે ત્યારે સારી પરિસ્થિતિ અથવા તો ખરાબ પરિસ્થિતિના અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં મને એ ફળ પ્રાપ્ત થશે. એ અદ્રષ્ટ કર્મફળ છે. માની લો કે સ્કૂલમાં કોઈ વિદ્યાર્થી 2 તોફાન કરે છે, એક વિદ્યાર્થી બીજા વિદ્યાર્થીને મારી લીધું, અને જેવું મારી લીધું ને એવો બીજો વિદ્યાર્થી હજી એમની સામે કંઈ મારવા જાય ને એ જ પહેલા એક શિક્ષકનું ધ્યાન પડી જાય છે. અને 1 કલાક સુધી એ શિક્ષક પછી ત્યાં ક્લાસમાં હાજર છે, એટલે 1 કલાક સુધી જે વિદ્યાર્થીને માર્યું છે એમનું ફળ કેવું છે? સંચિત થયેલું છે, જમા થયેલું છે. અને જેવા રિસેસ પડશે કે શિક્ષક જશે એટલે ઓલો વિદ્યાર્થી પાછા એની ઉપર ઘા કરશે, તો અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ એમને ત્યારે મળી છે, એવો અદ્રષ્ટ છે. હવે એ ઘણી વખત કલાકમાં ન થાય, અમુક વર્ષોમાં ન થાય, ઘણી વખત લોક કે પરલોકમાં પણ ભોગવવાનું થાય, એવું પણ બને. ત્યાર પછીનો ત્રીજો પ્રકાર છે પ્રાપ્ત કર્મફળ.
તો પ્રારબ્ધને કારણે તમને જે કાંઈ પ્રાપ્ત થયું છે, દાખલા તરીકે તમને આ શરીર છે, તમને જાતિ છે, ધર્મ છે, અમુક શાહુકાર કે ખૂબ જ જ્ઞાની પુરુષોને ત્યાં જન્મ છે, અથવા તમારો વર્ણ છે, ખાસ પ્રકારનો તમને કોકિલ કંઠ છે, કોઈ બધા વિશિષ્ટ પ્રકારની સ્કિલ છે, એ તમને પ્રારબ્ધને કારણે, તમે એમાં કંઈ નથી કર્યું. તમારો અવાજ સારો છે તો તમે એમાં શું કર્યું? એ તો નાનપણથી તમને અવાજ કુદરતે સારો આવ્યો છે, તો એ તમને ફળ ક્યાંથી મળ્યું છે? અમુક જ્ઞાતિમાં જન્મ મળ્યો છે, અમુક પ્રકારનું તમને મસ્ત મજાનું શરીર મળ્યું છે. આ બધું જે મળ્યું છે એ પ્રારબ્ધને કારણે પ્રાપ્ત કર્મફળ છે. અને એના પછીનું જે છે તે અપ્રાપ્ત કર્મફળ. તો કે ઘણી વખત પ્રારબ્ધને આધારે જે ફળ મળે છે એ અમુક તાત્કાલિક અવસ્થામાં ન મળે, આવનારા ભવિષ્યમાં પ્રતિકૂળ અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓનું સર્જન કરી અને એ પ્રાપ્ત થાય, તો એ પ્રારબ્ધને કારણે થતું અપ્રાપ્ત કર્મફળ છે. આમ દ્રષ્ટ કર્મફળ, અદ્રષ્ટ કર્મફળ, પ્રાપ્ત કર્મફળ અને અપ્રાપ્ત કર્મફળ, આમ 4 પ્રકાર આપણે કર્મફળના લઈ શકીએ. હવે કોઈ પણ માણસ છે ને, એ બને ત્યાં સુધી કોઈ પણ કર્મની શરૂઆત કરે છે ને, તો પહેલા કામનાઓ કરે છે, પહેલા ઈચ્છાઓ કરે છે. કોઈ પણ કર્મ છે એ કામનાઓથી જ શરૂઆત થાય છે. અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ તો કામનાથી. તો કર્મયોગી શું કરે છે? એ આસક્તિ રહિત કર્મની શરૂઆત કરે છે. દાખલા તરીકે કોઈ વેપારી છે, એ દુકાન ખોલવાનું કામ કરે છે, ત્યારે એના મનની અંદર નફાનો જ વિચાર છે અને સતત એ નફા બાબતે વિચારતો રહેશે. પણ જો કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ કર્મયોગી છે, એ કોઈ પણ ફળ છે એ આસક્તિ રહિત કર્મની શરૂઆત કરે, તો એ કર્મ સાથેનો સંબંધ વિચ્છેદ થઈ જશે, તો એમની સાથે એનો સંબંધ નહીં રહે. હવે ભગવાને શું કીધું કે જો યુક્ત કર્મફલમ ત્યક્ત્વા, કર્મયોગી કર્મફળનો ત્યાગ કરીને શું પ્રાપ્ત કરે છે? તો કે નૈષ્ઠિકીમ શાંતિમ આપનોતિ, નૈષ્ઠિકી શાંતિને પ્રાપ્ત કરે છે. હવે શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે એટલે પદાર્થોની કામના અને મમતા, કોઈ પણ પદાર્થો હોય એ પ્રાપ્ત કરવાની કામના હોય, અથવા પ્રાપ્ત થઈ ગયા પછી એમના પ્રત્યેનો જે મોહ છે, મમત્વનો ભાગ છે, એમનાથી ત્યાગથી, જો એમનો ત્યાગ કરી દેવામાં આવે, કોઈ પણ પદાર્થ પ્રત્યેની કામના અને મમતાનો ત્યાગ કરી દઈએ, તો આપણને શાંતિ મળે છે. ટૂંકમાં પદાર્થોનો ત્યાગ કરવો પડે. દાખલા તરીકે સુષુપ્ત અવસ્થામાં આપણે સૂઈ જઈએ છીએ ત્યારે શું કરીએ છીએ? સંસારનો ત્યાગ થઈ જાય છે. મારી પાસે લાખો કરોડો રૂપિયા હોય, ગાડી, બંગલા, આ તે બધું. માની લ્યો કે હું સૂઈ ગયો ત્યારે મારી પાસે શું છે? કંઈ નહીં. મેં સંપૂર્ણ સંસારનો ત્યાગ કરી દીધો. અને જ્યારે મેં સંપૂર્ણ સંસારનો ખાલી સુષુપ્ત અવસ્થામાં ત્યાગ કર્યો છે ને, એમને કારણે મને ઊંઘને કારણે શું પ્રાપ્ત થાય છે? શાંતિ મળે છે. ઊંઘને કારણે. હવે તમે વિચાર કરો, સુષુપ્ત અવસ્થામાં જો સંસારનો ત્યાગ કરવાથી શાંતિ મળતી હોય, તો જાગ્રત અવસ્થામાં જો આસક્તિનો ત્યાગ કરીએ, આ સંસારના બધા જ કાર્યો સંસારને સોંપી દઈએ, તો કેટલી શાંતિ પ્રાપ્ત થાય? સ્વાભાવિક છે ને એ શાંતિની. ઘણી વખત શું છે, નાના નાના કાર્યો પણ શાંતિ આપતો હોય. દાખલા તરીકે વર્ષોથી આ કોઈ વ્યક્તિની ઈચ્છા હોય કે મારો દીકરો આ બને, અને એમનો દીકરો એ બની જાય તો એમને પરમ શાંતિનો અનુભવ થાય. દીકરીને સાસરે વળાવે છે ત્યારે એનો બાપ જ્યારે થાકી અને બેઠો હોય છે ને, પણ એ પરમ શાંતિનો અનુભવ કરતો હોય છે. પોતાની યુવાન દીકરીને સાસરે વળાવ્યા પછી, મસ્ત મજાની ઊંઘ આવી ગયા પછી, કોઈ વર્ષોથી આ યાદ રાખેલું કોઈ કર્મ પૂર્ણ થાય ત્યારે જે શાંતિનો અનુભવ થાય છે, એમ અહીં ભગવાન શું કહે છે? શાંતિમ આપનોતિ નૈષ્ઠિકમ. જો એક ખાસ પ્રકારનો શબ્દ વાપર્યો છે, નૈષ્ઠિકમ, નૈષ્ઠિકી શાંતિ. હવે નૈષ્ઠિકી શાંતિ એટલે શું? તો કે નૈષ્ઠિકી શાંતિ ભગવાને બધી જગ્યાએ અલગ અલગ નામ આપ્યા છે. નૈષ્ઠિકી શાંતિ એટલે પરામ શાંતિ, પરમ શાંતિ જેને કહે છે, અથવા પરામ શાંતિ. લગભગ 14મા કે 16મા અધ્યાયમાં ભગવાને આ જ નૈષ્ઠિકી શાંતિને પરામ શાંતિ કીધી છે. અને આ છે શું? તો કે નૈષ્ઠિકી શાંતિ. જો કોઈ પણ માણસને શાંતિ મળે ને, એ શાંતિમાન શાંતિનો ઉપભોગ કર્યા કરે, એ શાંતિનો આનંદ લીધા કરે,
અને એ શાંતિથી સંતોષ જ અનુભવ્યા કરે ને તો એ આગળ ન જઈ શકે, એ પછી આગળનું કાર્ય ન કરી શકે. પણ એ શાંતિથી પણ એમને આગળ નૈષ્ઠિકી શાંતિ સુધી જવું જોઈએ. નૈષ્ઠિકી શાંતિ એટલે શું? તો કે પરમ તત્વની પ્રાપ્તિ થઈ જાય ને પછી જે શાંતિ મળે છે ને નૈષ્ઠિકી. એટલે નૈષ્ઠિકી શાંતિ એટલે પરમ તત્વની પ્રાપ્તિ. ભગવાન એવું કહે છે પરમ તત્વની પ્રાપ્તિ થઈ જાય. બીજી પંક્તિ તો એકદમ સહેલી છે. અયુક્ત કામ રૂપેણ ફલે શક્તો નિબધ્યતે. અયુક્ત એટલે સકામ માણસ, જે કંઈક ને કંઈક કામનાઓથી કાર્ય કરે છે. કામ રૂપેણ કામનાઓને કારણે ફલે શક્તો ફળમાં આસક્ત થાય છે. નિબધ્યતે એટલે સ્વાભાવિક છે કે જે ફળમાં આસક્ત થાય છે એ તો બંધાવાનો છે. એના ફળની અંદર પ્રતિકૂળ અનુકૂળ પરિસ્થિતિ, જન્મ મરણ સ્વર્ગ પાપ પુણ્યમાં બંધાવાનો છે. અયુક્ત. હવે સકામ પુરુષો માટે અહીંયા અયુક્ત શબ્દ વાપરો અને નિષ્કામ પુરુષ જે છે કર્મયોગી છે એના માટે યુક્ત શબ્દ વાપરો. હવે ફળની આસક્તિથી થાય શું? તમે કોઈ પણ કર્મની અંદર ફળની આસક્તિ રાખો છો તો જે ફળ તમને મળે છે ને એ ફળ તમને શું આપનારું છે? જન્મ અને મૃત્યુ આપનારું છે, સ્વર્ગ અને નર્ક આપનારું છે. તો ત્યાંથી ભોગવા પછી તમારે ફરી પાછું જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં પડવાનું છે. એટલે કામનાઓથી પદાર્થ નથી મળતો. એક વસ્તુ તો એ છે, કોઈ પણ કામનાઓ કરીએ છીએ ત્યારે એમનાથી પદાર્થ આપણને પ્રાપ્ત નથી થઈ જતો. અને જો કદાચ કોઈ કામનાઓથી માની લ્યો કે પદાર્થ પ્રાપ્ત થાય તો એ કાયમ રહેવા વાળો નથી. એ કાયમ તો આપણી સાથે રહેશે નહીં, કેમ કે આ શરીર જ કાયમ રહેવા વાળું નથી, તો પદાર્થ ક્યાંથી રહેવા વાળો છે? બીજું, કોઈ કર્મ કરીએ છીએ એ પણ આરંભ અને અંત વાળું છે, ફળ પણ આરંભ અને અંત વાળો છે, એમાં પદાર્થ પણ આરંભ અને અંત વાળો છે. એટલે પદાર્થને સ્વરૂપથી છોડવાની વાત જ નથી થતી, પણ પદાર્થ પ્રત્યેની જે આસક્તિ છે ને એને છોડી દેવાની. તમે પદાર્થને સ્વરૂપથી છોડો, જો મુક્તિ મળી જાય તો જેટલા માણસો મૃત્યુ પામે એ બધાને મુક્તિ મળી જવી જોઈએ, કેમ કે એને આખા સંસારને છોડી દીધો. એના ગાડી બંગલા, એના પૈસા, એના જે કાંઈ સગા સ્નેહી સંબંધી બધાને છોડીને મરી ગયો છે. તો મરી ગયો તો પછી એનો બીજી વખત જન્મ ન થવો જોઈએ. શું કામે? કેમ કે એને છોડી દીધું છે. પદાર્થનો સ્વરૂપથી ત્યાગ કર્યો, પણ સ્વરૂપથી ત્યાગ કરવાથી ભગવાન કહે છે મુક્તિ નથી મળતી. ફલે શક્તો નિબધ્યતે, જે ફળમાં આસક્ત થઈ જાય છે. એટલે ખરેખર શું કરવાનું છે? પદાર્થમાંથી આસક્તિ છોડવાની છે. પદાર્થનો સ્વરૂપથી ત્યાગ નથી કરવાનો. અને જ્યારે આસક્તિ છૂટી જશે ને ત્યારે શું થશે? તમારી પાસે જે કંઈ પદાર્થ છે તે અને જે કંઈ તમારી પાસે ક્રિયમાણ સાધનો છે તે બધા જ પરહિત માટે વાપરવાનું શરૂ કરશો. અને પરહિત માટે વપરાશે ને ત્યારે શું થશે? એમાંથી આસક્તિ આપોઆપ જતી રહેશે. અને આસક્તિ જતી રહેવાને કારણે છે એ કર્મયોગી બની જશે અને પોતાના માટેનું કોઈ કર્મ હશે જ નહીં, એ પરહિતને માટે કર્મ થતું હશે અને નૈષ્ઠિકી શાંતિને પ્રાપ્ત કરશે. કેમ કે એમના નિષ્કામ ભાવે કરેલા કર્મો છે એ એમના આ વખતના કર્મો, સંચિત કર્મ અને પ્રારબ્ધ સર્વાણી કર્માણી બધા જ પ્રકારના કર્મોનો નાશ કરી નાખે છે. એવું ભગવાને આગળ પણ કીધું હતું યાર. આમ સરસ મજાનો શ્લોક કે યુક્ત કર્મ ફલમ ત્યક્ત્વા શાંતિમ આપનોતિ નૈષ્ઠિકીમ યુક્ત કામ કારેણ ફલે શક્ત નિબધ્યતે. પૂર્ણ કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.